प्यारे दोस्तों, अज का जिहड़ा मैं ये वीडियो लैके आया तुहाडे सामने ये अज दे सब तो भखदे विषय कोरोना वायरस ते है। मैं आप सब दा डॉक्टर भावित गोयल कोटकपुरा पंजाब तो तुहानूं इस दे वायरस दे कुछ ना कुछ पहलुआं बारे दसांगा। ये जिहड़ी वीडियो हैगी है थोड़ी लंबी होने करके मैं थोड़ा जिहा फास्ट बोलूंगा, क्योंकि यह विषय ही इहो जिहा भी जिहदा कुछ किसी नूं समझ नहीं आ रही हजे। ਆਪਾਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ कि भी जे ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना वायरस एंटर कर जे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਲਦਾ, ਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਣੀ है, टैसट किहड़े सीटी स्कैन कराना, एक्सरे कराना, किहड़ा टैसट करवाना, ब्लड का टैसट करवाना नहीं करवाना, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो च कवर करने की कोशिश करूंगा। चलो पहला सब तो पहला तो मैं आशा करदा जिहड़ा कोई वीडियो मेरी वेख रहा, मेरा दोस्त मित्र सज्जन भरा वो इस टाइम कोरोना वायरस तो बचिया होगा ते ओहदा परिवार इस टाइम इस वायरस तो दूर होणगे। ये सब तो पहला मैं क्लीयर करदा भी ये जिहड़ी वीडियो है मैं किसी डॉक्टर वास्ते नहीं बना रहा, किसी मैडिकल प्रोफैशन वास्ते नहीं बना रहा, किसी नूं ये वीडियो वेख के कोई सैल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो का मकसद ये नहीं भी तुहानूं मैं दवाइयां की जानकारी देवां ते तुसीं लैके खा लो या कोई तुहानूं दस्सां तुसीं जाके टैसट कराओ। ये तो सिर्फ जानकारी वास्ते एक लेमैन लैंगुएज मैं वीडियो बना रहा ताकि जिहड़ा भी बंदा इस वायरस बारे जानकारी रखूगा उन्होंने इस तो बचन दे विच हैल्प मिलूगी। टॉपिक्स तुहानूं दस ही दित्ते है, जिवें कि ये वायरस है जिहड़ी सैकेंड वेव दस्सिया जा रहा, सैकेंड वेव दी वायरस है। फर्स्ट वेव सी जिहड़ी 2019-20 दे विच फैली सीगी ते ओह एक माइल्ड वेव सीगी ते लोग ओहदे नाल ठीक भी हो गए ते बहुत घट लोग मरे सी। बाहरले मुल्कां च ओहदे नाल उस वायरस नाल ज्यादा लोग मरे सी। इस बार सैकेंड वेव दे विच वेखण नूं आ रहा कि इंडिया दे लोग ज्यादा मर रहे हैं इस बीमारी नाल, कोरोना वायरस नाल। नवा स्ट्रेन इनू दस्सिया जा रहा, साइंसदानां वल्लों नवा स्ट्रेन म्यूटेटिव वायरस इनू कहा गया। म्यूटेशनस हुंदियां जिवें आपां एक दूजे दे किसी जगह जाने आपां उत्थों दे रंग ढंग विच ढल जाने आ, उवें इह जिहड़ा वायरस है जिहदी बॉडी च एंटर करदा ओहदे जीन्स दे अकॉर्डिंगली, ओहदी कम्यूनिटी दे अकॉर्डिंगली, ओहदे देश दे अकॉर्डिंगली इह अपने आप नूं चेंज करदा, जिहनूं आपां म्यूटेशनस कहने आ। 20-25-30 साल दे यंग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਰਗਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਚ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਤੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਬੋਰਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦੀ, ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, 에ਅਰਬੋਰਨ ਤੇ ਵਾਟਰਬੋਰਨ। 에ਅਰਬੋਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਜੀ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 에ਅਰਬੋਰਨ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ 0.5 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 에ਅਰਬੋਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਬੋਰਨ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੂਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 0.5 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 에ਅਰਬੋਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 0.5 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1 mm ਦਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, 1 mm ਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਾਈਕਰੋਨ। ਹੁਣ ਇਹ 0.5 ਮਾਈਕਰੋਨ ਉਸ 1000ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ
इस वायरस का साइज उदों भी घट दस्या जा रहा, नैनो पार्टिकल है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਖੰਘਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫੈਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੌਪਲੈਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ 60 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਸ 'ਚ, ਮਾਲਸ 'ਚ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ 에ਅਰਬੋਰਨ ਰੂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ ਆਪਣੇ WHO ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ 에ਅਰਬੋਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਡ੍ਰੌਪਲੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਫਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਫਟਾਂ 'ਚ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਖੰਘ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹਵਾ 'ਚ ਰੁਕਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੈਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲਿਫਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ 18 ਤੋਂ 45 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 45 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਅਫੈਕਟਡ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਵੇਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ, ਥਰਡ ਵੇਵ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗੀ। ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਾਂ 12 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਹਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬੈਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ HRCT ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਣੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 2 ਵੀਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚਡ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਉਸ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਦਰਾਂ ਵਿਛਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੇਚਰਲੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਚੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਚੇਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਲਫ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੈਲਫ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਜਾਂ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 98.6 ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 99 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਨ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਡਰਦੇ ਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ, 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ 95+ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜੇ 88 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਘਟੇ ਤਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਰੈਸਟਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ BP ਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਵਿਤ ਗੋਇਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ 9815428889 9815433889। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9815428889। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫੈਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗਾ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਲਡ ਬ੍ਰੈਥ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ 35-40 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। 45 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ। 6 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲਗਾਓ, ਆਪਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਛੱਤ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਰੋ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਮਲੀ 6 ਮਿੰਟ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੈ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਂਦਾ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਹਿਪਸ ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਸਰਾਣੇ, 2 ਚੈਸਟ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਇੱਕ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਪੇਟ ਦੇ ਤੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਪਸ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਚੈਸਟ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਪੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਤੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਜੰਨੇ ਆ, ਕਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਗਸ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਾਣੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 2 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈਸਟ ਤੇ, 2 ਹਿਪਸ ਤੇ, ਵਿਚਾਲੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਐਕਸੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਦੀ। ਗੁੱਡ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਗ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ। ਲੋ ਫੈਟ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫੈਟ ਘੱਟ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੈ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਲੋ ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਕਟ ਫੂਡ ਦੇ ਭੇਜ ਦੋ, ਪੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦੋ, ਸਮੋਸੇ ਭੇਜ ਦੋ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸੋਚ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਫੈਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨੱਕ 'ਚੋਂ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ, ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ। ਨੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲੰਗਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ, ਗਲੇ ਤੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖਾਂਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਹਵਾ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਹੇਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ ਲੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਚ ਚਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਜੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਇਰਲ ਨਮੋਨੀਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਮੋਨੀਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਮੋਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਮੋਨੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਮੋਨੀਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ 88 ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 95 ਹੁੰਦਾ, 95 ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 88 ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਐਲਵੀਓਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਜੀ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਸਿਸ, ਬੰਦਾ ਅਵਲੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਗਈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸੈੱਲ, ਉਹ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਸਟਾਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਮਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਿਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੀ ਪੂਰਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਪੈਪਟਾਈਡਸ, ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਸਕ੍ਰੀਟਡ ਬਾਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੈਲਸ ਆਫ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਫਲਾਨੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਨਾ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਮੋਪਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਮੋਪਸਿਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਸਟ੍ਰੋਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਆ ਵਾਇਰਸ ਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਈਲਡ, ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਸੀਵੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲਡ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਨਸ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਹ ਜੀਨਸ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨਗੇ। ਮਾਈਲਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ 98% ਪਲੱਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਲਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 98% ਪਲੱਸ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 14 ਦਿਨ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਰੂਟ ਕਦੋਂ ਦਊਗਾ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚਲੀ ਗਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਟੀਗ ਹੋਊਗਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਟੀਗ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਸਾਹ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੰਪਟਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਲੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਈਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ। ਪ੍ਰੂਵਨ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਇਸ 'ਚ ਸੇਫ ਹੈ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਜੀਰੀਅਸ ਟੂ ਲਿਵਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਥੱਕ ਜੂਗੀ, ਫੀਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਥੱਕਣਗੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਟੀਗ ਹੋਊਗੀ ਫੀਵਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਰੈਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਡਰਿੰਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ। ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਲੈਣਾ, ਫਰੂਟ ਜੂਸਿਸ ਲੈਣੇ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਜੂਸਿਸ ਲੈਣੇ, ਫਰੂਟਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਈਫੇਸਿਕ ਹੈ, 2 ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਟੇਜ 1, ਸਟੇਜ 2। ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਆ। ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚ, ਕਫ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਏਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਚ। ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 2 ਇਹ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚ, ਪਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ, ਸਾਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪੈਟਰਨ, ਸਾਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ 60 ਪਲੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਈਲਡ, ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਸੀਵੀਅਰ।
ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਲੈਸ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਈਏ ਮਾਈਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ, ਡਰਾਈ ਕਫ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆਏਗੀ, ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਰੁਕਿਆ ਆਪਣਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੱਕ ਵਗ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਟੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬॉडी ਏਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬॉडी ਦਰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਏਕਸ, ਪੇਨਸ, ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਲੱਗ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਰਦ ਅਜੀਬ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋਰ ਥਰੋਟ, ਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣਗੇ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਇਰੀਆ, ਲੈਟਰਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਜਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ। ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ ਤੇ ਟੇਸਟ, ਐਗੂਜ਼ੀਆ ਤੇ ਐਨੋਸਮੀਆ। ਐਨੋਸਮੀਆ ਨੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਗੂਜ਼ੀਆ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਵੀ, ਐਗੂਜ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਆਫ ਟੇਸਟ, ਐਨੋਸਮੀਆ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ। ਰੈਸ਼ ਔਨ ਸਕਿਨ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਐ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿੰਗਰਸ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟੋਜ਼, ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨੀਲਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ 60 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ, ਸਾਹ ਥੋੜਾ ਐ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਚੈਸਟ ਪੇਨ, ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਟਾਈਟਨੈਸ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਲਾਸ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਤੀਜੀ, 3 ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਫੌਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੌਟ ਹੈ ਇਹ। ਬ੍ਰੇਨ ਫੌਗਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਦ ਮੈਮਰੀ ਐਂਡ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਫੌਗਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਲੀਪ, ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਰਟ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ, ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਿੰਸ ਐਂਡ ਨੀਡਲ, ਸੂਈਆਂ ਚਭੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਨ ਚਭੋ ਰਿਹਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਭੂਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਟਿਨਾਈਟਿਸ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ 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 ਪੀ ਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਰਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਮਝੂਗਾ, ਸਿੱਕ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਮਕ ਏਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ ਆਫ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਜੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੋਵਿਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੰਘ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਛਿੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਟੈਕਟ, ਜੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਕਿਤੇ ਛੱਡਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 30% ਫੇਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 4 ਚਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੰਗਸ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸਭ ਕੁਝ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ।
फिर भी जे तुसी मेरे तो कुछ होर जानकारी भी लै रहे हो, वीडियो लंबी हो रही है, तो तुसी मेरा नंबर 9815422889 डॉक्टर भावित गोयल कोटकपूरा पंजाब ये नंबर सेव करके ग्रुप्स च नंबर अपना सेव कर लो। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੰਮ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਇਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਟੈਸਟ? 2 ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, RT-PCR ਟੈਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੈ HRCT। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਿਵ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, 100% ਸ਼ੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੱਟ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਘੱਟ, ਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ। ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਵੈਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਥਰੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨੱਕ 'ਚ ਡੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਤੇ ਗਲਾ, ਲੰਗਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰੈਟ ਟੈਸਟ। ਰੈਟ ਕੀ? ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ, RDT ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੈਪਿਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਲੈਸ ਐਕੂਰੇਟ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਬੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, ਜਿਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਾਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਇਹ 70% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 30 ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, 30 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਾਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਲੇਕਿਨ RT-PCR ਟੈਸਟ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, RT-PCR ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। RT-PCR ਨੱਕ 'ਚ ਅੰਦਰ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ, ਨੱਕ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਸਵੈਬ ਨੂੰ। ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਨੌਨ ਕੋਵਿਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਹੈ, ਹੈਡੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? HRCT ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। HRCT ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ।
ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3D ਇਮੇजेस ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ 3D ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਸ-ਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2D ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 3D ਇਮੇजेस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ, ਬੋਨਸ ਦੇ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ-ਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Narrow beam of X-ray circles around one part of your body and provides a series of images from many different angles. Different angles ਤੋਂ series of images ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ cross sectional picture ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। HRCT ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ HRCT ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CORADS ਸਕੋਰ ਬੇਸਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ CT severity ਸਕੋਰ ਬੇਸਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ। CORAD ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, CT severity ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। CORAD ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, COVID-19 ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ। CORADS ਡਨ ਫॉर ਪਲਮਨਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ CORADS ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ। ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ CORAD ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ CT severity ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਸ ਦੇ 2 ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਇੱਕ ਖੱਬਾ। ਖੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਲੋਬ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਲੋਬ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਲੋਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਪਰ ਲੋਬ, ਮਿਡਲ ਲੋਬ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੋਬ। ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੰਗ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਲੋਬ ਦੀ 1 2 3 4 5 ਪੰਜੇ ਲੋਬ ਦੀ ਲੰਗ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ CT severity ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਸਕੋਰ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 5% ਇੱਕ ਲੋਬ, ਇੱਕ ਪਰ ਲੋਬ ਦੀ ਇਹ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5% ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੋਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 5 ਤੇ 5 10, 5 15, 5 20 ਤੇ 5 25, 25 ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ 12, ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ 10 ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ 20 ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ 22 ਆਇਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ। 5 5 10 5 15 5 20 ਤੇ 5 25 ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ 5 ਸਕੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? 5% ਇੱਕ ਲੋਬ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਕੋਰ, 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25% ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਕੋਰ, 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਸਕੋਰ, 50% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75% ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਸਕੋਰ, ਜੇ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਬ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਕੋਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, 5% ਹੈ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਕੋਰ, 5 ਤੋਂ 25% ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਕੋਰ, 26 ਤੋਂ 49% ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਸਕੋਰ, 50 ਤੋਂ 75% ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਸਕੋਰ, 75 ਤੋਂ 100% ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਕੋਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 2 ਸਕੋਰ ਹੈ, 2 ਆ ਗਏ, 4 ਤੇ 1 5, 1 6, 1 7, ਇਹ 7 ਬਟੇ 25 ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, CORAD ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। CT ਸਕੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ RT-PCR ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। CORAD ਸਕੋਰਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਵੀਅਰਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ। CT ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CT severity ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲੋਬਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ CORAD ਸਕੋਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। CORAD ਕੀ ਹੈ, ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਲਮਨਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ
5 ਕੋਰੈड्स ਦੇ 5 ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ स्केलिंग की जाती है 5 स्केल का कोरैड स्केल 1 तो लैके 5 तक लेकिन ये जेडे कोरैड के स्कोर है वो आपां नूं सस्पैक्टेड लैवल्स दसदे आ कोविड दे 5 कैटेगरियां मैं तुहानूं दस्सिया भी हुंदियां 1 तो लैके 5 तक पर 2 कैटेगरियां च होर भी जोड़िया गईयां 0 ते 6 हुण तुहानूं दसदा भी 0 किहड़ी हुंदी है भी टैक्नीकली इनसफिशिएंट स्कैन भी स्कैन कीती ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਸਕੈਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਏ ਸਕੋਰ ਫॉर ਕੋਵਿਡ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 0 ਕੋਰੈਡ ਸਕੋਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਕੋਰ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੈਡ ਸਕੋਰ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਵੋਕਲ ਅਨਸ਼ਿਓਰ ਇਕਵੋਕਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ हैगा हो सकता कोविड हो भी सकता नहीं भी हो सकता क्योंकि ओहो जी कोई होर बीमारी भी हो सकती है जिदे करके यह कोरैड दा स्कोर 3 आ रहा ठीक है ये अपना कोरैड दा स्कोर 3 है कोरैड स्कोर 4 की है हाईली ससैप्टेबल सस्पीशियस बहुत ज्यादा सस्पीशियस है पेशेंट कोविड होना ही होना लगभग उन्होंने भी RT-PCR टेस्ट करवाने कहते हैं पैटर्न्स शोइंग नमोनिया ठीक है ਤੇ ਥਿਕਨਡ ਵੈਸਲਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਰੈਡ ਸਕੋਰ 5 ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਟਿਪੀਕਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਫ ਵੈਰੀ ਟਿਪੀਕਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੈਡ 5 ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪੀਕਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਗਲਾਸ ਓਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਦੋਵੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਗਲਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੈਟਰਨਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਿਕਨਡ ਵੈਸਲਸ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਪੈਟਰਨਸ ਥਿਕਨਡ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੇਵਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੇਵਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੇਵਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਪਲੂਰਲ ਫਲੂਇਡ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਮੋਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਨਲਾਰਜ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਵੋਲਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ RT-PCR ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰੈਡ ਸਕੋਰਿੰਗ 5 ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੈਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ 6 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ RT-PCR ਪ੍ਰੂਵਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ RT-PCR proven infection या diagnosis is called कोरैड square 6 getting tested again दोबारा आपा टेस्ट किदों कराना दोबारा आपा किदों कहना 3 महीने तक ये जिहड़ी हैगी आ वायरस अपने अंदर रहन दी संभावना दसी जांदी 90 दिन बट ये वध भी रह सकदी है दूजिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇਗੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਸਿੰਪਟਮ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ PCR ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ HRCT ਹੈ ਇਹ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਲਡ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਇਓ ਮਾਰਕਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਇਓ ਮਾਰਕਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਟੈਸਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਈ ਚੱਲ ਲੈਬ ਤੇ ਆ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਕ 1000 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬਾਇਓ ਮਾਰਕਰ ਦੰਦ ਦੁਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਇਓ ਮਾਰਕਰ ਵੱਧ ਗਏ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਇਓ ਮਾਰਕਰ ਵੱਧ ਗਏ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਇਓ ਮਾਰਕਰ ਵੱਧ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਡਰ ਵੱਧਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਲੈਵਲਸ ਵੱਧਦੇ ਆ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓ ਮਾਰਕਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਓਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ OTPT ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਮਾਰਕਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਓਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨੌਲੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬੁੱਟੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ
ਮਾਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, N95 ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ। ਟਾਈਟਲੀ ਫਿਟਡ ਹੋਵੇ, ਐ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਨੀਚੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, 10 ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਮਾਸਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਵਾਸ਼ੇਬਲ ਮਾਸਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ N95 ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 95% ਉਹ ਵੀ N95 ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 95% ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾੜਿਆ ਸੂਟ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜੂੰਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਾਸਕ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਟਨ ਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ। 0% ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਚ ਤੇ ਕਰਾਊਡਸ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ। ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਆ, 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਧੋਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਐਰੋਸੋਲ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰਫੇਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਛਿੜਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਗਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ 2 ਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ, 6 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਗਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਆ, ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਉਂਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਨੋਰਮਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨੋਰਮਲ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਟ, ਏਜ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ 100-200 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨੈਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ 100-200 ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨੀ। 100 ਰੁਪਇਆ, 200 ਰੁਪਇਆ, 300 ਰੁਪਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਈਲਡ ਤੋਂ ਮੋਡਰੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਫੀਵਰ ਚੜ ਗਿਆ, PCM ਲੈ ਲਈ, ਗਲਾ ਦੁਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਛਾਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੈਟ ਤੇ, ਅਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ, ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲਿਨ, ਆਈਵਰਮੈਕਟਿਨ, HCQ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਸਲਫੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਸੌਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਈਵਰਮੈਕਟਿਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ 250 ਦੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਡੋਜ਼ ਛੋਟੇ ਨੇ ਦੇਤੀ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲਿਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਇਸ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੈਵਲ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਵਾਇਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਪਿਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ।
ਇਹ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਨੈਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਚੱਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ, ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਖਾਣਾ ਕਿ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਟੀ ਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 3 ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ, DRDO ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੂਮੈਬ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਟੋਸਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਟੋਸੀਜੂਲੀਮੈਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੂਮੈਬ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਨਵੈਲੈਸੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਥਰਡ ਵਨ ਕਨਵੈਲੈਸੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਕਨਵੈਲੈਸੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਉਹਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕੋਦਮ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਡਰੱਗ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ 2DG, 2-ਡੀਆਕਸੀ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚ ਆਜੂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੇ DRDO ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਜੂਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਸ ਵੱਲ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੱਲ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਐਂਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਲੋਵੀਰਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀਕਾ ਪਪਾਇਆ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੀ। ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਦੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਲੋਵੀਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਲੱਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਦੇ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ, ਐਂਟੀ ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨਾਲ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ। ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਿਨ TCM ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ ਤੇ ਆ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ 50,000 ਚ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। TV ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਯੋਗਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ। 100-200 ਫੀਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨੋ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ। ਕੋਈ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਲਈ ਚਲੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਲਸੀ ਖਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਵੈਨ ਖਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਮ ਖਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਲਸੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਤੁਲਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੁਲਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਜਵੈਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਨਿੰਮ ਹੈ, ਗਲੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਲਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਰੂ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਖਰੀਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕੁਕਰਮਾ ਲੌਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਖਾਣੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚੂਗਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ 48 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1400 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ 14 ਲਗਭਗ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ PCM ਲੈ ਲਓ, ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਰਿਟੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਚੜਾਏ ਬਿਨਾ
मैं 7-7 8-8 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲੇਟਲੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ PCM ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਨ 'ਚ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਲਓ ਜੀ नींबू दियां, कोई कहता नक च 2 बूंदा पा लो जी नींबू दियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ठीक हो जूगी, वायरस नक च ਹੁੰਦੀ ਹੈ मर जूगी। नहीं ਐਵੇਂ नहीं ਹੁੰਦਾ है, डॉक्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ करना। कोई कहता दुध च हल्दी पा के पी लो, कोई कहता दुध च घ्यो पा के पी लो, कोई कहता जी हल्दी ते नींबू रला के पी लो, कोई कहता नींबू ते शहद रला के। मार्क हो जांदियां चीज़ां कई वारी आपस च, चीज़ां कंट्राडिक्टरी ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ नींबू ਪੀਲੋਗੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ मतलब इलाज किया या जिन्होंने एक्सपीरियंस है। अपने डॉक्टर नूं फोन करो, अपने फैमिली डॉक्टर नूं फोन करो, वड्डे हस्पताल जाओ, छोटे जाओ सही। घरे बैठ के इलाज ना करो, नैट ते वेख के पर्चियां वेख के इलाज ना करो। जे तुसी मान लो अपनी मर्जी नाल, मान लो जो कोई कहता करेला जूस पी ला, करेला जूस की है जो पहला ही कोई पेशेंट किसी की शुगर घटती है, वो करेले का जूस पी लूगा भी कोरोना वायरस मरूगी, ਉਹਦੀ ਹੋਰ शुगर घट गई, वो वैसे ही फैटल हो जाऊगा, हाइपोग्लाइसीमिया च चला जाऊगा। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। 200 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। 2 ਸਾਲ ਤਾਂ +1 +2 ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੀਟ ਦੀ ਜਾਂ PMT ਦੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਤੇ 2 9 14 15 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੂਗਲ ਗਿਆਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆਪਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇजेस ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ PCM ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ PCM ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਲਾਂਦਾ, ਮੇਲ ਆਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, TV ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਝੂਠਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੀ, ਵਾਇਰਲ ਸੱਚ, ਵਾਇਰਲ ਝੂਠ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਆ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਗੀ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 500 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਾਰ ਭਜਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਠੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਹੋਊਗੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 80% ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਜੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ % ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ 100 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਵੀ 70-80% ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨ ਹੈ, 30 ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 100 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਟੱਕਰੀ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ 70 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, 30 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਠੁਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬੋਰਡਸ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬੋਰਡਸ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PCM ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾ ਲਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ, ਡੋਲੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਜਾ ਖਾ ਲਓ, ਵਾਹ ਖਾ ਲਓ, PCM ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਚੜੇ, ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 100% ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਖਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੋਚ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਗਈ, 90 ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਫੇਲ, ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ। ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹ PCM ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਬੋਡੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ PCM ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੱਥੇ 70% ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ 20% ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਲਕੋਹਲ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਸੀਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਲਡ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ 30% ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ 70% ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜੇ 80% ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 20% ਬਚਣਾ, 90% ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 10% ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਯੂਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਯੂਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 20, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਸਪੂਤਨਿਕ 5, ਸਪੂਤਨਿਕ V ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਸਪੂਤਨਿਕ 5 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੂਤਨਿਕ V ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 1 ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ, 1 ਡੋਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਓਗੇ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹਨੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੰਘ ਵੀ ਗਈ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮਿਊਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ, 100 ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ 5-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਕੇ MMR ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ A ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ SLE ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਲਿਊਪਸ ਐਰੀਥਰੋਮੈਟੋਸਿਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਆਲਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਧ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਕਾਮਨ, 3 ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 1 ਚੋਂ 10 ਚੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਆ ਉਹ ਵੀ 10 ਚੋਂ 1 ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਾਮਨ ਆ 100 ਚੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਰੂਜ਼ਿੰਗ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਟੈਂਡਰਨੈਸ, ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, पेन हो जाऊगी, गरमैश होगी, रैडनैस हो जाऊगी, इचिंग खारिश हो जाऊगी, स्वैलिंग हो जाऊगी, ब्रूजिंग हो जाऊगी जिथे तुहाडे इंजैक्शन लगे। दूजा की है जनरली फीलिंग अनवैल, तुहानूं ऐ लगूगी यार मैनूं तां वैक्सीन कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो जांदा भी यार मैनूं टीका लगा मैनूं पता नहीं की हो गया। चिल्स ते फीवरिश फीलिंग, ठंड लगूगी ते फीवर तुहानूं आ सकदा। फीलिंग टायर्ड, फटीग हो जाऊगी, थकावट होगी। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਡੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਸਿਕ, ਨੌਜ਼ੀਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਗੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਆਰਥਰੈਲਜੀਆ ਤੇ ਮਾਇਲਜੀਆ। ਆਰਥਰੈਲਜੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੇਨ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਕੂਲੋਸਕੈਲੇਟਲ ਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਰੈਲਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਲ ਪੇਨ ਨੂੰ ਮਾਇਲਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 10 ਚੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਮਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਕਾਮਨ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਲੰਪ ਐਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਆਫ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਫੀਵਰ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਊਗਾ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੱਕ ਵਗ ਸਕਦਾ, ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਫ ਤੇ ਚਿਲਸ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਸਕਦਾ। ਅਨਕਾਮਨ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ? ਅਨਕਾਮਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 100 ਚੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀ, ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਘੇਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਵਰਟਾਈਗੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਪੀਟਾਈਟ, ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਊਗੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਨ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਹੁਣੇ। ਇਨਲਾਰਜਡ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ, ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਰਮਪਿਟਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਈਪਰ ਹਾਈਡਰੋਸੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਸਵੈਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਟ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਚੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਰੈਸ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫ ਅਡੀਨੋਪੈਥੀ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 9815422889 9815433889 ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਕੱਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ क्षमा ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।